Welcome, students. Today we are going to begin Act 2, Scene 2 of The Tempest. Okay, Act 2, Scene 2 of The Tempest. We have already completed Act 1 and Act 2, Scene 1. So, today we are going to begin Act 2, Scene 2. So here let us see, enter Caliban with a burden of wood, a noise of thunder heard. अगर थोड़ा सा तुम लोग याद करोगे, একটু যদি আমরা পিছন দিকে ভাবি তাহলে আমরা দেখব যে প্রসপেরো ক্যালিবানকে কাঠ আনতে পাঠিয়েছিল। प्रॉस्पेरो ने कैलिबन को वुड लेने के लिए भेजा था। प्रॉस्पेरो हैड सेंट कैलिबन टू ब्रिंग वुड एंड नाउ हियर वी फाइंड कैलिबन विथ अ लोड ऑफ वुड. So what he says, all the infections that the sun sucks up from bogs, fens, flats on Prosper fall and make him by inch mill a disease. So here he says that হোয়াট এভার ডিজিজ, যত মানে রকমের অসুখ হতে পারে, দ্যাট দ্য সান ড্রজ আপ, আই মিন যত রকমের অসুখ পৃথিবীতে হতে পারে, সব রকমের অসুখ যেন প্রসপেরোর ওপরে হয় এবং প্রসপেরো যেন অসুস্থ হয়ে পড়ে। जितने तरह के भी बीमारियां हो सकता है वो सब प्रॉस्पेरो के ऊपर आ जाए और प्रॉस्पेरो जो है एकदम सिक हो जाए. His spirits hear me and yet I needs must curse. Prospero के अंडर जो भी स्पिरिट्स है, जैसे कि एक है एरियल, ऐसे बहुत सारे हैं और ये लोग जगह जगह पे हैं. एंड ऑल दीज स्पिरिट्स दे रिपोर्ट टू प्रॉस्पेरो. अगर कैलिबन ऐसा कुछ बोलता भी है अपने में, जब प्रॉस्पेरो नहीं भी है तब भी अगर बोलता है, যখন প্রসপেরো নেই ধারে কাছে, ক্যালিবান যদি নিজের মনে বা নিজের সাথেই যদি প্রসপেরোর আগেনস্টে এই ধরনের কিছু বলে, তাহলে ওই স্পিরিটস, ইনভিজিবল স্পিরিটস, তারা শুনে নেয় এবং they go and they complain to Prospero. They go and complain to Prospero. So he says যে ওর স্পিরিটস আমাকে শুনতে পাচ্ছে, आई नो दैट हिज स्पिरिट्स आर हियरिंग मी, मुझे पता है कि उसके जो भी स्पिरिट्स है मुझे सुन रहे हैं, येट आई नीड्स मस्ट कर्स, लेकिन मुझे कर्स उसको करना ही है. मेरे अंदर इतना गुस्सा है उसके लिए कि मुझे पता होने के बावजूद आई नीड्स मस्ट केयर, আমি জানি কিন্তু তাও আমাকে ওকে কার্স করতেই হবে. But they will not pinch fright me with urchin shows, pitch me in the mire, nor lead me like a firebrand in the dark out of my way unless he bid them. তারপরেও বলছে যে আমি এটা খুব ভালো করেই জানি যে ওরা না তো আমাকে পিঞ্চ করবে, না আমাকে কোনোভাবে ভয় দেখাবে, বিভিন্ন ভূতের গবলিন টাইপ অফ থিংস, মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ সুপারন্যাচারাল থিংস সেজে না আমাকে ভয় দেখাবে, না আমাকে মাটি পুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, না আমাকে উল্টো পাল্টা নট দে উইল লিড মি অ্যাস্ট্রে, লাইক মানে দে উইল নট মানে লিড মি অ্যাস্ট্রে, আমাকে ভুল দিকে চালনা করবে না, আনলেস হি কম্যান্ডস দেম, আনলেস হি বিট দেম, আনলেস হি কম্যান্ডস দেম, বাট ফর এভরি ট্রিপল আর দে সেট আপন মি. কিন্তু এটাও সত্যি যে প্রত্যেকটা ছোট ছোট মানে যাই আমি করি, वॉट एवर आई डू फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स, कोई भी मैं छोटा मोटा कुछ भी करता हूँ तो प्रॉस्पेरो सेट अप मैंने दे सेट अपन मी, मैंने प्रॉस्पेरो इनको मेरे ऊपर छोड़ देते हैं. Sometimes like apes that mow and chatter at me and after bite me, then like hedgehogs which lie tumbling in my barefoot way and mount their pricks at my footfall. और जब इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दिया जाता है, যখন এদেরকে আমার अगेंस्टे প্রসপেরো ছেড়ে দেয়, মানে হি সেটস দেম अगेंस्ट মি, তখন ওরা কি করে, তখন ওরা অনেক সময় মাঙ্কিদের মানে লাইক মাঙ্কিজ আমার কাছে আসে, মুখ ভ্যাংচায়, দে মেক মাউথস এট মি, দে চ্যাটার লাইক মাঙ্কিজ অ্যান্ড দেন দে বাইট মি. আর তারপরে हेजॉग एक ধরনের एनिमल, अगर नहीं है पता तो एक बार गूगल कर लेना. तो हेजॉग की तरह भी मतलब दे रोल इन माई पाथ, दे कीप रोलिंग, दे लाई रोलिंग इन माई पाथ एज आई वॉक barefoot and they prick me with their bristles. hedgehog like সজারু টাইপ, তো সজারুই আর কি, তো তাদের অনেক বড় বড় ছুচলো ছুচলো কাঁটা থাকে সারা শরীরে. তো এ যখন খালি পায়ে হাঁটে, মানে ক্যালিবান যখন খালি পায়ে হাঁটে, তো ওরা হেজগ হয়ে গিয়ে ওই কাঁটাগুলোকে ছড়িয়ে রেখে দেয়, সো দ্যাট ওর পায়ে ওটা ফুটতে থাকে. Sometimes am I all wounds with adders with who with cloven tongues
ডু হিস মি ইন্টু ম্যাডনেস, লো নাও লো। আবার মাঝে মধ্যে কি করে, মাঝে মধ্যে তারা স্নেকের মতন হয়ে যায় এবং তারা ফর্ক টাং দিয়ে ওকে প্রচণ্ডভাবে দে হিস অ্যাট হিম অ্যান্ড দে মেক হিম ম্যাড উইথ ফিয়ার। ওকে, এবার দেখো একজন এখানে আসছে, এন্টার ট্রিঙ্কুলো, একজন ঢুকেছে। হিয়ার কামস আ স্পিরিট অফ হিস, ওই এলো প্রসপেরোর এক স্পিরিট, অ্যান্ড টু টর্মেন্ট মি ফর ব্রিঙ্গিং উড ইন স্লোলি। এবং কেন এসছে, বিকজ আমি এত ধীরে ধীরে উড নিয়ে এসছি, আই এম ব্রিঙ্গিং উড ভেরি স্লোলি, এবং সেই জন্যই টু টর্মেন্ট মি, দেখো ট্রিঙ্কুলোকে মানে হয়তো পাঠানো হয়েছে। আই উইল ফল ফ্ল্যাট পারচান্স ইউ উইল নট মাইন্ড মি, আমি এখানে এখন ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়বো, তাহলে হয়তো ও আমাকে মাইন্ড করবে না। এবার ট্রিঙ্কুলো কি বলছে দেখো, হিয়ার্স নিদার বুশ নট শ্রাব টু বিয়ার অফ এনি ওয়েদার অ্যাট অল অ্যান্ড অ্যানাদার স্টর্ম ব্রিউইং। বলছে এখানে আমি এমন জায়গায় আছি যেখানে না একটা বুশ আছে, না কোনো ধরনের শ্রাব টাইপের জিনিস আছে যেখান থেকে কিনা আমি শেল্টার নিতে পারি ঝড়ের থেকে, তুফান সে বাঁচনে কে লিয়ে, টু হাইড ফ্রম স্টর্ম, আমি এগুলো করতেই পারবো না। দেয়ার ইজ নাথিং টু গিভ মি শেল্টার অ্যান্ড অলরেডি অ্যানাদার স্টর্ম ইজ ব্রিউইং, আর একটা ঝড়ের সূচনা হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে ঝড়ের আওয়াজ, ঝড় আসতে চলেছে। আই হিয়ার ইট সিক ইন দ্য উইন্ড, আমি ঝড়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। অ্যাজ ইফ দ্য মানে ঝড়টা গান গাইছে, মানে ঝড়ের যেরকম আওয়াজ হয় আর কি, সেই আওয়াজে সে গান গাইছে, হুইচ ইজ লাইক বলছে যে ঝড় আসছে, it's coming. Yon same black clouds, yon huge ones, looks like a four-bomber that would shed his liquor. বলছে দেখো সেই ব্ল্যাক অ্যান্ড বিগ ক্লাউড, এবং এটা মানে দিস ব্ল্যাক অ্যান্ড বিগ ক্লাউড ইজ লাইক ফিল্ড উইথ আ ভেসেল মেড অফ হাইড। এইখানে ভেসেল মেড অফ হাইড মানে যেটা বলতে চাইছে যে মানে এই যে লুকস লাইক আ ফোর বম্বার্ড, লেট আস সি হোয়াট ইজ লার্জ ভেসেল ফর হোল্ডিং লিকিওর, এটাই আমি বলতে চাইছি। এই ধরনের ভেসেলগুলো কিন্তু চামড়া দিয়ে তৈরি হতো, HIDE, চামড়া দিয়ে তৈরি হতো। তো এই বিগ ব্ল্যাক ক্লাউডসগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে যে ওই রকম একটা বিগ বম্বার্ড, মানে যেখানে মানে লাইক আ ফোর বোম্বার্ড দ্যাট উড শেড হিজ লিকিওর, মানে এত বড় মনে হচ্ছে যে মানে লিকুয়ার ভরার একটা ব্যাগ ফুলে ফেপে আছে লিকুয়ারে, আর যেন হুড়হুড় করে সেটা মাথার উপরে কেউ ঢেলে দেবে। ইফ ইট শুড থান্ডার অ্যাজ ইট ডিড বিফোর আই নো নট হোয়ার টু হাইড মাই হেড, এবং যদি একটু আগে যে ধরনের ঝড় হয়েছে সেরম যদি আবার হয়, তাহলে আমি যে কোথায় গিয়ে নিজের মাথা লোকাবো আমি জানি না। ইয়ন সেম ক্লাউড ক্যানট চুজ বাট ফল বাই পেল ফুলস, বলছে যে দেখো মানে কোথায় যে আমি নিজেকে হাইড করব তো জানি না, কিন্তু এ তো মনে হচ্ছে যে মানে প্রচুর বৃষ্টি হতে চলেছে আর কি। প্রচুর প্রচুর ফলস হবে, পেইল ফুলস মানে বালতি বালতি ভর্তি ভর্তি, মানে এই ধরনের ক্লাউড থেকে এরকমই পড়ে আর কি জল, মানে মনে বালতি ভর্তি ভর্তি জল ফেলছে। এবার হি সিজ ক্যালিবান, ও শুয়ে আছে, ওরকম একখানা জিনিস দেখতে পেয়েছে। হোয়াট হ্যাভ উই হিয়ার, আ ম্যান অর আ ফিশ, যে ওমা এটা কে, একটা মানুষ না একটা মাছ, কে পড়ে আছে, ডেড অর অ্যালাইভ, আ ফিশ, হি স্মেলস লাইক আ ফিশ, আ ভেরি এনশিয়েন্ট অ্যান্ড ফিশ লাইক স্মেল, আ কাইন্ড অফ নট অফ দ্য নিউয়েস্ট পুয়ার জন, যে না না এটা একটা মাছই, অবশ্যই মাছ, মানে একদম একটা একটা ফিশি স্মেল রয়েছে, একটা মানে এনশিয়েন্ট একটা মানে স্টেল ফিশ, অনেক দিন আগের ফিশ, অ্যাজ ইফ নট অফ দ্য নিউয়েস্ট পুয়ার জন মানে হচ্ছে নিউয়েস্ট সল্ট ওয়াটার ফিশ নিউলি ফ্রাইড অ্যান্ড সল্ট ওয়াটার ফিশ নিউলি ফ্রাইড অ্যান্ড সল্টেড। তো বলছে যে ইট ইস বলছে যে নট অফ দ্যাট, মানে এটা ঠিক তাজা মাছের মানে ইয়ে মনে হচ্ছে না, ইটস লাইক লাইক সামথিং স্টেল, সামথিং উইচ ইজ মানে লাইক আ হেয়ার দ্যাট ইজ ড্রাইড। ওকে, আ স্ট্রেঞ্জ ফিশ ওয়েন আই ইন ইংল্যান্ড নাও অ্যাজ ওয়ান্স আই ওয়াজ, এ একসময় ইংল্যান্ডে ছিল, তাই বলছে যে একটা স্ট্রেঞ্জ ফিশ এটা, যদি আমি এখন ইংল্যান্ডে থাকতাম লাইক আমি একসময় ছিলাম, অ্যান্ড হ্যাড বাট দিস ফিশ পেইন্টেড নট আ হলিডে ফুল দেয়ার, তো বলছে আমি যদি এখন ইংল্যান্ডে থাকতাম এবং এই স্ট্রেঞ্জ ফিশটাকে লাইক মানে আমি যদি একটা পেন্টিং বানিয়ে নিতাম আর কি এরকম একটা স্ট্রেঞ্জ ফিশের, তাহলে হলিডে করতে বেরোনো যে কটা মানুষ, এবং হি ইজ টেলিং দেম ফুল, হলিডে ফুল দেয়ার মানে যারা হলিডে করতে বেরিয়েছে, দে আর লাইক ফুলস, এবং তারা কি করতো দেখো, তারা কি করতো দেখো,
বাট উড গিভ মি আ পিস অফ সিলভার। এই পেন্টিংটাকে দেখার জন্য আমাকে তারা পয়সা দিত। দেয়ার উড দিস মনস্টার মেক আ ম্যান, এনি স্ট্রেঞ্জ বিস্ট দেয়ার মেক্স আ ম্যান। বিকজ এই ধরনের ফিশ বা এই ধরনের ফিশের ড্রয়িং যাই বলো, ওখানে দে টেক ইট অ্যাজ আ লাইক অ্যাজ ইফ দে ক্যান মেক সামবাডিজ ফরচুন আউট দেয়ার। হ্যাঁ, ইন দ্যাট কান্ট্রি এনি স্ট্রেঞ্জ অ্যানিমাল দে মেক আ ম্যানস ফরচুন, any strange beast there makes a man. Okay, when they will not give a doit to relieve a lame beggar, নিজের জায়গায় মানে ওরা মানে একটা পয়সাও দেবে না কোনো লেম বেগারকে সাহায্য করার জন্য, বাট দে উইল লে আউট 10 টু সি আ ডেড ইন্ডিয়ান, কিন্তু ওরা 10 মানে দিয়ে 10 ফার্দিংস টাইপ দিয়ে দেবে একটা ডেড ইন্ডিয়ানকে দেখার জন্য। ঠিক আছে, মানে ওদের ওদের হুইমসটাই এরকম যে একটা জ্যান্ত লেম বেগারকে ওদের হেল্প করবার কথা মনে হয় না, কিন্তু মানে যেহেতু ওরা ইন্ডিয়ানসদেরকে হেট করে বা যাই করে, তো একটা ডেড ইন্ডিয়ানকে দেখার জন্য ওরা অনেক পয়সা দিয়ে দিতে পারে। লেগ লাইক আ ম্যান অ্যান্ড ইজ ফিন্স লাইক আর্মস, বলছে কিন্তু এর তো পা রয়েছে মানুষের মতো আর ফিন্সগুলো যেন মানুষের আর্মসের মতো। ওয়ার্ম অন মাই ট্রথ, আই ডু নাও লেট লুজ মাই ওপিনিয়ন, হোল্ড ইট নো লঙ্গার। বলছে না, দেখি আমি আরেকবার ভেবে দেখি, আমি আগের আমার ওপিনিয়নটা ফেরত নিয়ে নিচ্ছি, ওই ওপিনিয়ন আমার আর নেই। দিস ইজ নো ফিশ, এটা কোনো মাছ নয়, বাট অ্যান আইল্যান্ডার দ্যাট হ্যাথ লেটলি সাফার্ড আ থান্ডারবোল্ট, কিন্তু এই আইল্যান্ডেরই কেউ যে আগে ঝড়েতে অ্যাফেক্টেড হয়েছে। অ্যালাস দ্য স্টর্ম ইজ কাম আগেন, আবার ঝড় আসছে। মাই বেস্ট ওয়ে ইজ টু ক্রিপ আন্ডার হিজ গ্যাবার্ডাইন, বলছে এরই ক্লোকের আন্ডারে চলো আমি নিজেকে হাইড করি, কেননা আর তো এখানে কোনো শেল্টার নেই। মিজারি অ্যাকোয়েন্টস আ ম্যান উইথ স্ট্রেঞ্জ বেড ফেলোস, বলছে এমনই কপাল, দুর্ভাগ্য মানুষকে অদ্ভুত অদ্ভুত কম্প্যানিয়ন্স জুটিয়ে দেয়। আই উইল হিয়ার শ্রাউড টিল দ্য ড্রগস অফ দ্য স্টর্ম বি পাস্ট, মানে যতক্ষণ না ঝড় থামছে আমি এইখানেই নিজেকে লুকিয়ে বসে থাকবো। এবার এখানে দেখো স্টেফানো ঢুকেছে, এটা আর একটা ক্যারেক্টার ঢুকলো, গান গাইছে। আই শ্যাল নো মোর টু সি হিয়ার শ্যাল আই ডাই অ্যাশোর, বলছে আমি আর যাব না, আর আমি সমুদ্রে যাব না, আমি এখানেই মরে যাব। দিস ইজ আ ভেরি স্কার্ভি টিউন টু সিং অ্যাট আ ম্যানস ফিউনারাল, ওয়েল হিয়ার ইজ মাই কমফর্ট। বলছে এরম গান কারোর ফিউনারালে গাওয়াটা কি বিচ্ছিরি, কিন্তু ড্রিঙ্ক করছে, তারপরে দিয়ে বলছে বাহ এই তো এই ড্রিঙ্ক করলেই আমি কমফর্টেবল হয়ে যাই, দিস ইজ মাই কমফর্ট। দিও আবার গাইছে। দ্য মাস্টার, দ্য সোয়াবার, দ্য বোটসওয়েন অ্যান্ড আই, দ্য গানার অ্যান্ড হিজ মেট লাভড মল, মেগ অ্যান্ড মারিয়ান অ্যান্ড মার্জরি, বাট নান অফ আস কেয়ার ফর কেট। তো এই মেয়েগুলিকে এরা যাই হোক ভালোবাসতো, এখানে যাদের যাদের কথা বলেছে মাস্টার, সোয়াবার, বোটসওয়েন আর ও নিজে, এই মেয়েগুলোকে ভালোবাসতো, কিন্তু কেটকে না। ফর শি হ্যাড আ টাং উইথ আ ট্যাং, উড ক্রাই টু আ সেলার গো হ্যাং, কেননা ওর মানে শি ডিড নট হ্যাভ আ ভেরি গুড টাং, এবং ও যে কোনো সেলারকে বলতো যাও গিয়ে মরো। শি লাভড নট দ্য সেভার অফ টার নর অফ পিচ, কেননা she did not actually have any love for a sailor's life. Yet a tailor might scratch her wherever she did each, কিন্তু ও সেলারকে পছন্দ করতো না, কিন্তু টেলারকে পছন্দ করতো, তাই টেলার উড হ্যাভ স্ক্র্যাচড হার, যখনই ওর কোথাও ইচিং হতো তো টেলার উড হ্যাভ স্ক্র্যাচড হার। ওকে, দেন টু সি বয়েজ অ্যান্ড লেটার গো হ্যাং, দিস ইজ আ স্কার্ভি টিউন টু বাট হিয়ার্স মাই কমফর্ট, বলে আবার ড্রিঙ্ক করছে। বলছে যে চলো আমরা সবাই তাহলে সমুদ্রে যাই, ও ওই কেটের যাহাই হোক বলে ও নিজে আবার একটা ড্রিঙ্ক করে নিচ্ছে। তখন ক্যালিবান বলে উঠছে ডু নট টর্মেন্ট মি, বলছে আমাকে প্লিজ টর্চার করো না। এইবার তখন স্টেফানো বলছে হোয়াটস দ্য ম্যাটার, কী হলো, হ্যাভ উই ডেভিলস হিয়ার, এখানে কি কোনো ডেমন্স আছে নাকি? ডু ইউ পুট ট্রিক্স আপন উইথ স্যাভেজেস অ্যান্ড মেন অফ ইন্থ, বলছে যে কী হলো, এখানে কি কোনো ডেমন্স আছে নাকি ওরা আমাদের বোকা বানাতে চাইছে রেড ইন্ডিয়ানস আর স্যাভেজেস দিয়ে। হ্যাঁ, মানে ও তাই ভাবছে আর কি। তারপরেরটা দেখো কি বলছে, হ্যাঁ আই হ্যাভ নট স্ক্যাপড ড্রাউনিং টু বি অ্যাফিয়ার্ড নাও অফ ইয়োর 4 legs, বলছে আমি এই ড্রাউনিং থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছি এই জন্য নয় যে আমি এখন এই থেকে ভয় পেয়ে যাব। ফর ইট হ্যাড বিন সেড অ্যাজ প্রপার আ ম্যান অ্যাজ এভার ওয়েন্ট অন 4 legs ক্যানট মেক হিম গিভ গ্রাউন্ড, বলছে যে কেননা একটা প্রভাব অলরেডি বলছে যে ইভেন মানে যে মানুষ আর কি 4 পায়ে হাঁটে টাইপের, তার থেকে মানে ইউনো সেই থেকে আর কি ভয় পাওয়ার বা ওই ধরনের ইয়ে করবার কিছু নেই, এরম একটা প্রভাব আছে।
কেননা ও তো অ্যাকচুয়ালি শুয়ে আছে, তো ওকে দেখতে লাগছে আর কি হি ইজ ওয়াকিং অন 4 legs। তো সেই জন্য বলছে যে আমি মানে ডুবে যাওয়ার থেকে নিজেকে মানে আমি বাঁচিয়েছি, এই জন্য নয় যে আমি এখন যেরকম 4 লেগে মানে তুমি আছো সেই দেখে আমি ভয় পেয়ে যাব। হ্যাঁ, অ্যান্ড ইট শ্যাল বি সেড সো আগেন ওয়াইল স্টেফানো ব্রিথস অ্যাট নস্ট্রিলস। তো তখন বলছে যে এবং যত দিন স্টেফানো বেঁচে আছে এই প্রভাবটাও থাকবে। ঠিক আছে, তখন ক্যালিবান আচ্ছা ক্যালিবান কি বলছে এটা থেকে আমরা নেক্সট ভিডিও করব। আজকে আজকের ভিডিও এই অবধি হলো। উই হ্যাভ জাস্ট স্টার্টেড। দিস ইজ নট আ ভেরি লেন্দি সিন, 1 or 2 more videos and we will be completing it. So before the next video, please learn this. So here you see we find Caliban. He is late while bringing wood, and he knows that he might be tortured by Prospero's spirits because of his this lethargy. And he also curses Prospero openly and blatantly, though he knows that he might be heard by the invisible spirits and who might complain about him to Prospero. But yet he says that he needs to curse him, and he says that Prospero gets disease of all sorts of disease and all. And then the Trinculo enters, and he says that there is no shade type of shelter. So he sees Caliban, who was lying down actually, and at first he thought him to be some big fish, sort of fish, but then he found that no, he is not a fish actually, but some islander who might have been might have suffered by the storm. বলে ওরই কোটের আন্ডারে আর কি হি টেক্স শেল্টার, অ্যান্ড দেন এন্টার স্টেফানো, and who is singing and drinking, and then he also sees this Caliban, who was lying on his stomach or who was lying down on ground, and he says that he was not afraid of this 4-legged thing and all that. তো এই অবধি আমরা আজকে এসেছি, এরপরে কি হবে সেটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব। সো till then please learn and go through whatever I have taught today. So till the next video, goodbye students.